You know, some of us wait for opportunities. No, you need to create a new opportunity. Don't wait for opportunity to find you, create your own. Where there is uncomfortableness, that is where growth will be. Forget what is behind. God created you and I so we can accomplish something on earth, not to leave earth. Many a times we think, oh, something should happen to me. Stop thinking that way. You are already created valuable. Nothing can add more value to you because you're created by the Almighty God. Your birth was given to this planet so you can do something. That God says, no matter how dark your past is, I am going to bless your future. You might be a murderer like Paul, but God says, I am going to make books out of you. Maybe your own memory is fighting against you. God says, I am going to make your future so great. I am going to give birth to generations out of you. Just forget your past. Stop looking at your past. Today we are going to continue the topic about our past. మన గతము గురించినటువంటి అంశం ఈ రోజు చూడబోతున్నామండి. And the topic for today is whatever happens to you is your choice. ఈ రోజు మనం చూసే అంశం ఏంటంటే మన జీవితంలో మనకు సంభవించేవి అది మన నిర్ణయాలను బట్టే జరుగుతున్నాయి అని అర్థం చేసుకోవాలి. And for that I'm going to take the base as Deuteronomy chapter 30 verse 19. దానికి ఆధారంగా ద్వితీయోపదేశకాండం 30వ అధ్యాయం 19వ వచనాన్ని చూద్దాం. And we see over there, this day I call heaven and earth as witness against you that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life so that you and your children may live. నేడు జీవమును మరణమును ఆశీర్వాదమును శాపమును నేను నీ ఎదుట ఉంచి భూమి ఆకాశములను మీ మీద సాక్షులుగా ఉంచుచున్నాను, జీవమును కోరుకొనుడి. Right, so what is God trying to say over there? ఇక్కడ దేవుడు ఏమి చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు? Basically God is saying, I put before you life and death. మరి మీ ఎదుట నేను జీవాన్ని మరణాన్ని పెట్టాను, blessings and curses. ఆశీర్వాదాలను శాపములు మీ ఎదుట పెట్టాను. Now I ask you to choose life. ఇప్పుడు మీరు జీవాన్ని కోరుకోమని చెప్తున్నా. That means God cannot decide on your behalf. అనగా మన పక్షంగా ఈ తీర్మానం దేవుడు చేయలేరండి. God can choose for you. దేవుడు మన కోసం దేవుడు ఎన్నుకోడు. You can only choose for you. మన గురించి మనమే ఎన్నుకోవాలి. Now tell the truth to your neighbor. Only you can choose for you. మరి పక్కన వారిని చూసి నీ విషయంలో నువ్వే తీర్మానం చేసుకోవాలి. Yeah? Many a times we ask God to choose for us. చాలా సార్లు మన కోసం ఈ తీర్మానాలను దేవుడే చేసి పెట్టేమని అడుగుతూ, but God can only advise you. అయితే దేవుడు మనకి ఆలోచన మాత్రమే చెప్పగలుగుతాడు. God is saying choose life. అయితే జీవాన్ని కోరుకొనమని చెప్తున్నాడు. He knows what is good for you. మనకి ఏది మేలో ఆయనకి తెలుసు. And he is advising what to choose for you. ఆ మేలుకరమైనది ఏమి కోరుకోవాలో కూడా మనకి చెప్తున్నాడు. So your memory is also your decisions. కనుక మనకున్న జ్ఞాపకార్థాలు మన ఆలోచనలలో నుంచే మన తీర్మానాలు తీసుకుంటాం. I understand, church, you can select what memory you want to dwell on. మరి ఏ జ్ఞాపకార్థాలు మన జీవితంలో మనం ఆలోచిస్తూ ఉండాలి అన్నది మనం తీర్మానం చేసుకోవచ్చు. So in case you don't like what you remember, ఒకవేళ మనకి ఉన్న జ్ఞాపకార్థాలు మనకి అంత ఇష్టంగా లేకపోతే what should you do? మనం ఏం చేయాలి? You need to create a new memory which you like. మరి కొత్త జ్ఞాపకార్థాన్ని కొత్త సంఘటన మన జీవితంలో కలుగు చేసుకోవాలి. But you shouldn't dwell on the old memory. అయితే పాత చేదు అనుభవాల మీదనే మనం ఆలోచిస్తూ కృంగిపోయి ఉండకూడదు. You can create a new memory by taking a new decision to create a new path. ఒక క్రొత్త మార్గాన్ని మనకు కలుగజేసుకోవడానికి ఒక క్రొత్త నిర్ణయం తీసుకున్న ద్వారా ఒక క్రొత్త జ్ఞాపకాన్ని మన కోసం మనం సృష్టించుకోగలుగుతాం. And your new decision should be so good that your old memories should fade away by creating new good memories. మీరు తీసుకునేటువంటి కొత్త తీర్మానం ఎంత అద్భుతంగా ఉండాలంటే ఈ క్రొత్త జ్ఞాపకార్థాలు కలుగజేసుకొని పాత జ్ఞాపకార్థాలను అది తుడిచివేసే రీతిగా ఉండాలి. If your good past outweighs your bad past, then you will remember the good past. ఒకవేళ మీ గతంలో మీకున్న జ్ఞాపకార్థాలు మంచివి మీ చేదు అనుభవాల కన్నా బలంగా ఉంటే అప్పుడు ఆ మంచి జ్ఞాపకార్థాలు మీరు ఉంచుకొని చెడు వాటిని విడిచిపెట్టాలి. So this is exactly what is Paul saying. కనుక పౌలు ఇదే చెప్తున్నాడండి. Philippians chapter 3 verse 13, that's what we dealt last week. మరి కిందటి వారం మనం ధ్యానం చేసాం ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 13వ వచనం. Brothers, I do not take hold, I did not consider myself yet to take an hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead.
సహోదరులారా, నేను ఇదివరకే పట్టుకుని ఉన్నానని తలంచుకొనను, అయితే ఒకటి చేయుచున్నాను, నేను వెనుకున్నవి మరిచి ముందున్న వాటి కొరకు వేగిరపడుచున్నాను. What he's saying is, I forgot my old memory, I'm creating a new one. నా పాతవి నేను గతించి క్రొత్తవి నేను కలుగ చేసుకుంటున్నాను. How many of you are still living in your old memory? మనలో ఎంతమంది ఇంకా పాత జ్ఞాపకార్థంలోనే జీవిస్తున్నావు? In your old hard disk SSD now. మరి పాత హార్డ్ డిస్క్ SSD, ఆ పాత రోజులవి. How many of you are still playing that CD player, the DVD player, rewind and play. మనలో ఇంకా ఎంతమంది పాత CD DVD ప్లేయర్ని రివైండ్ చేసుకుంటూ వింటూ ఉన్నట్టుగా ఉంది? Oh, my husband. నా భర్త. Oh my God, my mother-in-law. మా అత్తగారు బాబు. My father-in-law didn't marry me properly on that day 20 years back. 20 సంవత్సరాల క్రితం మా మామగారు వివాహాన్ని సరిగా జరిగించలేదు. Oh, that girl, she cheated me 10 years back. 10 సంవత్సరాల క్రితం ఆ అమ్మాయి నన్ను మోసం చేసింది. Oh, that boy in my 10th class, he pinched me. That's why all boys are bad. ఆ అబ్బాయి నన్ను 10వ క్లాస్లో గిల్లాడు, అందుకే అంత పాడైపోయింది. Paul is saying, I'm going to strain towards the future. నేను ముందున్న వాటి కొరకు వేగిరపడుచున్నాను అని పౌలు అంటాడు. So what does training mean? అలా వేగిరపడడం అంటే అర్థం ఏంటి? This particular word is written in Greek. గ్రీకు పదంలో రాయబడింది. It means to lean on. మరి అనగా ఆనుకోవడం, ముందుకి ఆనుకోవడం. What Paul is saying is, I'm forgetting what is behind. మరి పౌలు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా అంటే, వెనుకున్నై నేను మర్చిపోతున్నాను, and I'm leaning on to something new. మరి కొత్త వాటి మీద నేను ఆనుకుంటున్నాను. Which means you need to train yourself to move forward. అనగా ముందుకి వెళ్ళడానికి మన మనసుకి మనం ఆ యొక్క పని చేయడం ఆరంభించాలి. It means your past can actually pull you back. అనగా మన పాత ఉన్నటువంటి అనుభవాలు మనల్ని వెనక్కి లాగడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. So there is a force over there. కనుక మనల్ని వెనక్కి లాగే ఒక శక్తి ఉంది. And there is also force in the future. అయితే భవిష్యత్తులో ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి కూడా ఒక శక్తి ఉంది. But what kind of force are you being attracted to? అయితే ఏ శక్తికి మనం ఆకర్షింపబడుతున్నాం? Most of us, we only know about the law of gravity. చాలా మందికి భూ ఆకర్షణ శక్తి మాత్రమే తెలుసు. We don't know about the law of pull. మరి పైకి ఆకర్షించబడేటువంటి శక్తి చాలా మందికి తెలియదు. There is also this law is called the law of lift. It pulls you up. మరి లా ఆఫ్ లిఫ్ట్ అంటే అనగా మనల్ని పైకి లేవనెత్తే శక్తి కూడా ఉంది. If somebody is there as a pilot or training under pilot, they might know it. ఒక పైలట్ లాంటి వారికి దీని గురించి అర్థం అవుతుంది. So your past can pull you back. కనుక మన గతం మనల్ని వెనక్కి లాగే అవకాశం ఉంది. That is the reason why you need to lean towards your future. అందుకనే భవిష్యత్తు వైపు మనం మొగ్గు చూపి ముందుకు వెళ్ళడం అనుకోవాలి. So there is an opposite force for everything that you are doing. కానీ మనం చేసే ప్రతి దానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి శక్తి పని చేస్తూ ఉంటుంది. You know, you realize who your enemies are only when you realize why you came onto this earth. అసలు ఈ భూమి మీదకి మనం ఎందుకు వచ్చామో అర్థం చేసుకుని అది చేసినప్పుడే మన శత్రువులు ఎవరో మనకు కనబడతారు. Hey, if you don't want to be successful, మనం విజయవంతంగా ఉండడం ఇష్టం లేకపోతే don't do anything. ఏమి చేయని అవసరం లేదు. That's it, don't do anything. You're going to be successful at doing nothing. మరి ఏం చేయకుండా మరి నేను విజయం పొందుకుంటావు. But if you want to be successful, అయితే నిజంగా విజయవంతంగా ఉండాలి అంటే move away from your past. గతం నుంచి మనం తొలగిపోవాలి. You will realize that people and situations are not really in your favor. మరి అక్కడున్నటువంటి పరిస్థితులు కానీ మనుషులు కానీ మనకి అనుకూలంగా లేరు అని మనకు అర్థమైనప్పుడు, that friend whom you thought was your friend, మరి నా స్నేహితుడు అని అనుకున్నవాడు he might not be really your friend. అతడు నిజమైన స్నేహితుడు కాకుండొచ్చు. Because he's still pulling you towards your past. ఎందుకంటే ఇంకా గతం వైపే నేను లాగుతున్నాడు. And you are like, oh my friend, my cheddi buddy friend. మనం మాత్రం చాలా మంచి స్నేహితుడా, చిన్నప్పటి స్నేహితుడు అనుకుంటాం. He still pulls you back. అయితే అతడు వాస్తవానికి వెనకాలకి లాగుతున్నాడు. So you need to apply pressure in order to advance. కనుక ముందుకు వెళ్ళాలంటే మనం కూడా శక్తిని ఉపయోగించి కదలాలి. It also means you shouldn't wait for your big break in your life. అనగా మనకేదో పెద్ద అవకాశం కోసం మనం ఎదురు చూస్తూ ఉన్న చోటనే ఉండిపోకూడదు. You know, some of us wait for opportunities. మళ్ళీ చాలా మంది అవకాశాలు ఎప్పుడు వస్తాయని ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం. No, you need to create a new opportunity. అలా కాదండి, మనకి మన అవకాశాలని కలుగు చేసుకోవాలి. Don't wait for opportunity to find you, create your own. ఆ అవకాశం మనల్ని కనుగొనడానికి వేచి ఉండకూడదు, కానీ మన అవకాశాలని మనం సృష్టించాలి. If you don't begin to walk, మనం నడవడం ఆరంభించకపోతే you never move. మనం కదలలేం అసలు. Paul says, I strain towards what is ahead. మరి నేను ముందున్న వాటి కోసం వేగిరపడుచున్నానని పౌలు అంటున్నాడు.
Paul is never telling you to strain backwards. పౌలు ఎప్పుడు కూడా వెనక్కి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించలేదు. Some of us are straining backwards. మనలో చాలా మంది వెనక్కి వెళ్తున్నాం. I know a person, he said, I want to go back to my hometown. మరి ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు, నేను నా స్వగ్రామానికి వెళ్ళిపోవాలనిపిస్తుందండి. I asked why. ఎందుకు అని అడిగారు. He said it's very comfortable there. అక్కడ చాలా అనుకూలంగా ఉంటుందండి, సౌకర్యంగా ఉంటుంది. Then I asked, what are you going to do there? అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేస్తావు అని అడిగాను. He said, I'll take my bike and I'll roam on the roads. నా బైక్ని తీసుకొని రోడ్లు తిరుగుతాను అన్నాడు. Because it is uncomfortable here. ఇక్కడ కొద్దిగా అసౌకర్యత ఉంది కనుక, that means there is an opportunity for growth here. అనగా ఇందులో ఒక ఎదగడానికి అవకాశం ఉందని అర్థం. Where there is uncomfortableness, ఎక్కడైతే అసౌకర్యత మనకు అనిపిస్తుందో, that is where growth will be. అక్కడే ఎదుగుదల ఉంటుంది. In Philippians chapter 3 verse 14 we see, I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenwards in Christ Jesus. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 14వ వచనం, క్రీస్తు యేసునందు దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును పొందవలనని గురి యొద్దకే పరిగెత్తుచున్నాను. Paul knew that Christ created him in order to accomplish something. That is the reason why Christ took hold of him. దేవుడు ఒక శ్రేష్టమైనది పౌలు సాధించాలి అని దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అని పౌలు అర్థం చేసుకున్నాడు కనుకనే దేవుడు నన్ను పట్టుకున్నాడు అని అర్థం చేసుకున్నాడు. You know, many religious people understand this text in another way. చాలా మంది భక్తిపరంగా ఉండేవారు మరొక రీతిగా ఈ వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు. They understand this verse as a saying, God is telling me to go to heaven. మరి నన్ను దేవుడు పరలోకానికి వెళ్ళమని చెప్తున్నాడు అన్నట్టుగా అర్థం చేసుకుంటారు. Most people are in religion in order to prepare themselves to go to heaven. చాలా మంది పరలోకానికి వెళ్ళడానికి సిద్ధపడ్డాను అర్హులవుదామనే భక్తిని చూపిస్తూ ఉంటారు. You know our favorite song in Telugu. మన తెలుగులో మనకి ప్రియమైనటువంటి పాట, పరదేశులము ప్రియులారా మన, waiting to go. ఎప్పుడు పరలోకానికి వెళ్ళాలని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. But the Bible teaches us the opposite. అయితే బైబిల్ దానికి చాలా వ్యతిరేకంగా మనకి ఉపదేశిస్తుంది. The Bible teaches us that you better stay on earth. నువ్వు భూమి మీద ఉండాలి అని బైబిల్ చెప్తుంది. Why? Because you are born to do great things for God. ఎందుకంటే దేవుని కొరకు గొప్ప కార్యాలు చేయడం కొరకే నువ్వు ఈ భూమి మీద జన్మించావు. Turn to your neighbor and say you're born to stay. నీ పక్కన వారు చూసి నువ్వు జీవించడానికే జన్మించావు అని చెప్పాలి. In Ephesians chapter 2 verse 10 we see, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 10వ వచనం, for we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. మరియు వాటి యందు మనం నడుచుకునవలెనని దేవుడు ముందుగా సిద్ధపరిచిన సత్క్రియలు చేయుటకై మనం క్రీస్తు యేసునందు సృష్టింపబడిన వారమై ఆయన చేసిన పని అయి ఉన్నాం. Why are you created in Christ Jesus? క్రీస్తునందు మనం ఎందుకు సృష్టించబడ్డాం? To go to heaven? పరలోకానికి వెంటనే వెళ్ళిపోవాలని? No. To do good works. కాదండి, మనం నీతి క్రియల్ని సత్క్రియల్ని జరిగించుట కొరకు ఆయన సృష్టించాడు. So turn to your neighbor and say you're born to work. మరి కన పక్కవారిని చూసి నువ్వు పని చేయడం కోసం సత్క్రియలు చేసుకోవడం జన్మించావు. Not to go to heaven. పరలోకానికి వెంటనే వెళ్ళిపోవడానికి. Come on church. So God saved you, redeemed you and changed you so that you can do the works which God has created you to do. దేవుడు మనం ఏ కార్యాలు చేయాలన్న ఉద్దేశంతో సృష్టించాడో అవి చేయడం కొరకే దేవుడు మనల్ని విమోచించి రక్షించి కాపాడుతూ ఉన్నాడు. The fall of man happened, but after the fall of man happened, God redeemed you again so that you can continue the good works which he has started. మానవుడు పాపంలో పతనం అయిపోయాడు, కానీ పతనం అయిపోయినాక తిరిగి దేవుడు మనల్ని విమోచించి ఆయన ఉద్దేశించిన శ్రేష్టమైన కార్యాలు మనం చేయడం కోసం మనల్ని నియమించాడు. So stop singing that song అంత్యదినమందు stop it. కనుక అటువంటి పాటలు ఆపేద్దాం ఇక. So God doesn't want you to fly away to heaven. మరి వెంటనే పరలోకానికి ఎగురుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలన్నది దేవుడి ఉద్దేశం కాదు. He wants you to stay here and do something for him. ఈ భూమి మీద మనం నిలిచి ఆయన కొరకు గొప్ప కార్యాలు చేయాలని ఆశపడుతున్నాడు. You know the most boring thing is to just keep on waiting to go to heaven. మరి చాలా బోరింగ్ విషయం ఏంటంటే పరలోకానికి వెళ్ళాలని రోజు ఎదురు చూస్తూ కూర్చోవడం చాలా బోరింగ్. That is why the people in the church they suffer a lot. They live a most miserable life. అందుకనే సంఘంలో ఉన్నటువంటి వారు కూడా అలా ఎదురు చూస్తుంటారు కాబట్టి చాలా వేదన కలిగి చాలా దుఃఖము లేక నిరుత్సాహమైన జీవితాన్ని జీవిస్తారు. Why do they come to church? అసలు మందిరానికి ఎందుకు వస్తారు? So they can go to heaven. పరలోకానికి వెళ్ళొచ్చని. Why do they pray? ప్రార్థన ఎందుకు చేస్తారు? So they can go to heaven. పరలోకానికి వెళ్ళొచ్చని. Why do they sing? ఎందుకు పాడతారు? So they can go to heaven. పరలోకానికి వెళ్ళిపోవాలి. I mean, if that was the agenda, after you are saved, you should
అదే మన ఉద్దేశం అయితే రక్షణ పొందిన వెంటనే మరణిస్తే సరిపోతుంది. You know, that is the reason why most of the Christians are very, very boring people. ఆ ఆలోచన కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి క్రైస్తవులు చాలా మంది బోరింగ్ గా ఉంటారు. No life in their face. అసలు వారి ముఖంలో జీవమే కనిపించదు. Because their only agenda is to go to heaven. ఎప్పుడు చూసినా పరలోకానికి వెళ్తే చాలు అన్నట్టుగా ఉంటారు. Turn to your neighbor and say, time bahut hai. మరి పక్కన వారు చూసి ఇంకా చాలా సమయం ఉందని చెప్పండి. You know, God created you and I so we can accomplish something on earth. భూమి మీద మనం ఒకటి సాధించడానికే దేవుడు మనల్ని ఇక్కడ సృష్టించాడు. Not to leave earth. భూమిని విడిచిపెట్టేయడానికి కాదు. That is why in the final judgment, the statement, it is said, well done. అందుకనే చివరికి ప్రభువుని మనం కలుసుకున్నప్పుడు బలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడు అంటాడు. He did not say well waited. మరి చక్కగా మెయింటైన్ చేసేవా అని చెప్పడు. You know, servant works. మరి సేవకుడు అనేవాడు పని చేస్తాడు. So the church itself has become such a boring place, except this. మరి సంఘాలు ఇది కాదనుకోండి, సంఘాలే ఎంత బోరుగా అయిపోయాయో. Because we tell people, because you are saved, ఎందుకంటే అక్కడ మనం చెప్పేది ఏంటంటే మీరు రక్షించబడ్డారు కనుక just sit tight. మరి అలా గట్టిగా కూర్చోండి చాలు. Give your tithes every month. ప్రతి నెల దశమ భాగాలు ఇవ్వండి. Till the time Christ comes back. క్రీస్తు తిరిగి వచ్చే వరకు అలాగ ఇస్తూ ఉండండి. Till the time he will rapture you. మరి ఆయన మిమ్మల్ని ఆకాశంలో ఎత్తబడే వరకు. That is the reason why we are unable to listen to the music in the church. అందుకనే సంఘంలో చక్కటి సంగీతాన్ని కూడా మనం వినలేకపోతున్నాం. That is why when we try to do something new and creative, somebody over there, he tries to come and say, oh, your church is not so holy. అందుకనే మనం ఏదైనా కొత్తది సృజనాత్మకంగా చేయాలని ప్రయత్నించినా కొంతమంది కూర్చొని మీ సంఘం అంత పరిశుద్ధంగా లేదు అంటారు. You know, when me and my wife we preach, they start talking about our attire. మరి నేను నా భార్య వాక్యోపదేశం చేస్తున్నప్పుడు మా వస్త్రాల గురించి చెప్పడం ఆరంభిస్తా. When my wife wears a saree, they are like, why are you wearing a saree? మరి పలానా చీర కట్టుకుంటే ఈ చీర ఎందుకు కట్టుకున్నారంట. You know, when she wears something western, they say, why are you wearing jeans and t-shirt? వెస్టర్న్ డ్రెస్ వేసుకుంటే అవెందుకు జీన్లు షర్ట్లు ఎందుకు వేసుకుంటారంట. I mean, come on church. We have the most miserable people on planet. మరి భూగ్రహం మీద అతి విచారమైనటువంటి వారు ఉన్నారండి. You know, one of the song that we did in the church, it hit 1 lakh views recently. ఈ సంఘంలో పాడిన ఒక పాట మరి కొద్ది రోజుల క్రితమే 1,00,000 వ్యూలు చేరుకుంది. I don't usually go through all this social media stuff, but one of our staff, he shared that video and he said we hit 1 lakh views for this song, which was a live song. సహజంగా ఈ సోషల్ మీడియా ఇవన్నీ చూడంగానే మన సహోదరులు ఒకరు అది చూసి 1,00,000 వ్యూస్ అయిందండి అని వారు చెప్పారు. And the first comment, I wanted to see the comment, so I opened the first comment was, మరి అయితే ఆ వ్యూస్ ఆ వీడియోకి కమెంట్స్ ఏంటో అని చూద్దాం అనుకుని మొదటి కమెంట్ చూసేటప్పటికి, do you think it's a disco? Why do you have lights like a disco? ఇదేం డిస్కో అనుకుంటున్నారా, డిస్కోకి పెట్టినట్టు లైట్స్ ఎందుకు పెట్టారు అన్నది కమెంట్. Listen to the song, man. పాటను వినండి. Listen to what we have created. మరి దేని కొరకు ఏ రీతిగా సృష్టించబడ్డామో అది గమనించండి. We don't need a rapture. మనకి సంఘం ఎత్తబడి వెంటనే అవసరం లేదు. We need a rupture. మనం బాగా దేవుని కొరకు నలగాలి. Hallelujah. We need a rupture in our laziness. మనక ఆ సోమరితనాన్ని పగలగొట్టుకోవాలి. Puncture. We need a rupture in our dull thinking. మనం మరి ఆ డల్ గా ఉండే ఆలోచన విధానం విరగొట్టాలి. We need a rupture in the do nothing attitude. ఏమి చేయనవసరం లేదన్నటువంటి స్వభావాన్ని విడిచిపెట్టాలి. You know, in the beginning days my wife used to ask me, మరి ఆరంభ దినాల్లో నా భార్య అడుగుతూ ఉండేవారు, how are you preaching to that to those people? How are you preaching? అసలు అలాంటి వారికి మీరు ఎలాగ ప్రసంగిస్తున్నారండి అనేవారు. I asked, what's wrong? ఏంటి పొరపాటు అన్నాను. When you're talking, మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు they look at you as if they lost everything. మరి అన్ని కోల్పోయినట్టుగా నిన్ను చూస్తుంటారు. Even when you crack a joke, మీరు ఒక జోక్ చెప్పినప్పుడు కూడా they don't laugh. నవ్వరే. Why do you crack a joke? మరి అసలు అలాంటప్పుడు జోకులు అసలు ఎందుకు వేస్తారు? I said, it's okay, we need to train them how to react. పర్వాలేదు, ఎలాగ స్పందించాలో కూడా వారికి నేర్పించాలి. Because they're born in Christianity, in the religion of Christianity. ఎందుకంటే క్రైస్తవ మతంలో వారు జన్మించారు. They're living in that religion. ఇంకా మతం అన్నట్టుగానే జీవిస్తున్నారు. They forgot life is there in Christ. క్రీస్తులో జీవం ఉంది అన్న విషయాన్ని మర్చిపోయారు. Turn to your neighbor and smile for me.
పక్కన ఉన్నవారు చూసి నవ్వండి See దయచేసి. how beautiful it is. ఎంత చక్కగా ఉన్నారు చూడండి. So that is what Paul is saying. పౌలు అదే అంటున్నాడు. You need to be mad at yourself. మనల్ని గురించి మనం పిచ్చి కోపంగా ఉండాలి. So that you can do something about it. అప్పుడు మనం దాని గురించి సరి చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం. Stop looking at your past. మన గతాన్ని చూడడం మానేయాలి. Some of us, we don't do something until and unless we are mad at it. మనలో కొంతమంది పిచ్చి కోపం వచ్చే వరకు మనం పనులు చేయం. For example, few weeks back, ఉదాహరణకి కొన్ని వారాల క్రితం the reels and everything, the English subtitles, they get corrected a lot. మరి ఇంగ్లీష్ సబ్ టైటిల్స్ ఆ రీల్స్ లో పెడుతున్నప్పుడు కరెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం, ఎడిట్ చేస్తూ ఉంటాం. That week my wife was busy, so I was in charge of that correction. మరి ఆ వారము నా భార్య కొంచెం బిజీగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆ కరెక్ట్ చేసే పని నేను చేస్తున్నాను ఇన్ఛార్జ్గా. I was thinking, why am I correcting all these subtitles even after 1.5 years of the same people working in the same project? మరి అదే వ్యక్తులు అదే ప్రాజెక్ట్లో 1.5 సంవత్సరాలు పనిచేసినా ఇంకా నేను వారిని సరి చేసి కరెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది అని అనుకున్నా. I was mad, I was angry. నాకు చాలా కోపం వచ్చేసింది. I told them, you guys, you're good for nothing. If you don't change this, I'm going to fire you guys. మరి మీరు ఎందుకు పనికిరారు, చేయకపోతే మీరు సరిగా చేయకపోతే ఈ పని నుంచి మిమ్మల్ని తొలగిస్తాను అని. I was so angry that day. ఆ రోజు చాలా కోపం వచ్చేసింది. You know what happened after that? ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలుసా? From that week onwards, ఆ వారం నుంచి there is not even one mistake in the subtitles. మరి సబ్ టైటిల్లో ఒక్క పొరపాటు కూడా చూడలేదు. Come on, shall we put our hands for them? చప్పట్లు కొడదాం వారికి. So until and unless you are angry at something, కనుక కొన్ని విషయాల్లో మన కోపం వచ్చే వరకు కూడా, until and unless you are mad angry, చాలా కోపం వచ్చి ఉద్రేకం వచ్చే వరకు కూడా some things won't change. కొన్ని మారవు. Your birth was given to this planet so you can do something. మనం ఏదైనా ఒక శ్రేష్టమైనది చేయటం కోసమే ఈ భూగ్రహం మీద దేవుడు మనల్ని జన్మింపజేశాడు. So what did Paul have to forget in order to do this? కనుక అది చేయడానికి పౌలు ఏం మర్చిపోవాల్సి వచ్చింది? Paul had to forget the memories that he was a murderer. మరి తను ఒక నరహంతుడుగా అంతకు ముందు ఉన్నాడు, ఆ జ్ఞాపకాన్ని మర్చిపోవాలి. Paul was responsible for the death of Stephen. మరి స్టీఫెను మరణానికి తను కూడా కారణము అన్న విషయం మనకు తెలుసు. Paul dropped his cloak and the soldiers stoned him to death. పౌలు తన అంగీని అక్కడ పెట్టి ఉండగా అక్కడున్నటువంటి వారు రాళ్ళతోని స్టెఫెను కొట్టి చంపేశారు. Paul could be thinking, if Stephen was alive, probably he would have also written another book in the Bible. బహుశా పౌలు విచారంగా ఒకవేళ స్టెఫెనే ఇంకా బ్రతికుంటే బైబిల్లో మరి ఒక పత్రిక స్టెఫెన్ రాసి ఉండేవాడు కదా అని విచారిస్తూ కూర్చోవచ్చు. Maybe Paul might be thinking, if Stephen was alive, maybe I have killed a lot more many leaders who would help in the expansion of the kingdom of God. దేవుని రాజ్యానికి విస్తరణ కొరకు సహాయపడే ఇంకా ఎక్కువ మంది నేను చంపేసానేమో. Paul had some dark memories, man. పౌలుకి అటువంటి కటిక అంధకార జ్ఞాపకాలు కూడా ఉన్నాయి. He was responsible for many people's lives. అనేక మంది ప్రాణం తీయడానికి తన బాధ్యుడు. If Paul was here before you today, ఒకవేళ పౌలు గాని మన ఎదుట ఈ రోజు నిలబడి ఉంటే, you would write him off as a murderer. అతడు ఒక నరహంతుడిగా తీసి పడేస్తాం. The prison is filled with authors. The prison is filled with authors. మరి అక్కడ ఖైదీలో కూడా ఆ గ్రంథకర్తలు ఉన్నారు. The jails even today are jam packed with leaders. మరి ఈ రోజు జైల్లో కూడా గొప్ప నాయకులు ఉన్నారు. For example, Mahatma Gandhi, he was in jail. ఉదాహరణకి మహాత్మా గాంధీ గారు జైల్లో ఉన్నారు. Subhash Chandra Bose was in jail. సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు కూడా జైల్లో ఉన్నారు. Nehru was in jail. నెహ్రూ గారు జైల్లో ఉన్నారు. Bhagat Singh was in jail. భగత్ సింగ్ జైల్లో ఉన్నారు. Nelson Mandela was in jail. నెల్సన్ మండేలా ఒకప్పుడు జైల్లో ఉన్నారు. Paul was in jail. పౌలు జైల్లో ఉన్నాడు. Moses, he exiled himself. మోషే అయితే దేశ బహిష్కరణ చేశారు. Moses was a murderer. మోషే కూడా ఒక నరహంతకుడే. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers, all these books were written by a murderer. మరి ఆదికాండం, నిర్గమకాండం, లేవికాండం, సంఖ్యాకాండం ఇవన్నీ కూడా ఒక నరహంతకుడు రాసిన గ్రంథాలే. God gave the most awesome revelations in the Bible to two men. దేవుడు బైబిల్లో అద్భుతమైనటువంటి ప్రత్యక్షతల్ని ఇద్దరు వ్యక్తులకి ప్రత్యేకంగా ఇచ్చాడు. Moses and Paul. మోషేకును పౌలుకిని. And both were murderers. ఇద్దరు కూడా నరహంతకులే. Thank God for a conscious decision of forgetting. మరి వారు మర్చిపోవాలని వారు ఉద్దేశపూర్వకంగా
తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని బట్టి దేవునికి స్తోత్రం. Hallelujah. God doesn't hold our past. దేవుడు మన గతాన్ని పట్టుకొని కూర్చాడు. God doesn't hold our past against us because our future is too important for God. దేవునికి మన భవిష్యత్తు చాలా ప్రాముఖ్యం కనుక మన గతాన్ని పట్టుకొని దేవుడు మనల్ని ఆపేయడు. When Moses met God, మోషే దేవుని కలిసినప్పుడు and when God was telling what to do to Moses in the future, భవిష్యత్తులో మోషే ఏం చేయాలో దేవుడు మోషేకి తెలియజేస్తున్నప్పుడు Moses' memory was fighting against the will of God towards Moses. మోషే పట్ల దేవునికి చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా మోషే జ్ఞాపకాలు పోరాడుతూ ఉన్నాయి. If I'm not wrong, this is exactly what Moses said to God. మోషే ఈ మాటల్ని దేవుడితో చెప్తున్నాడు. Who am I that I should go? ప్రభా, నేను వెళ్ళడానికి ఏ పాటి వాడని? That is an issue of self concept. అది మన గురించి ఆలోచన చేస్తూకుంటూ ఉండే సమస్య అదే. He is thinking something about himself which is not actually true. తన గురించి ఒక ఆలోచన తను కలిగి ఉన్నాడు, అది అసలు వాస్తవం కాదు. In other words, this is what he's saying. మరి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఈ రీతిగా అన్నాడు. He's telling to God, God, do you know who I am? ప్రభా, నేను ఎవరో నీకు తెలుసా అన్నట్టుగా ఉంది. I'm a killer, I'm a fugitive, and you're sending me on this mission so that I can free Israelites from their bondage from the land of Egypt. నేను ఒక నరహత్తుకుని, నా దేశం నుంచి పారిపోయి వచ్చిన వాడిని, అటువంటి నన్ను ఇజ్రాయెల్ని ఐగుప్తు బానిసత్వం నుంచి విడిపించడానికి నన్ను పంపిస్తున్నావా? Many of us in this church are also talking in the same way. ఈ మందిరం ఉన్నటువంటి మనలో కూడా చాలా మంది ఈ రీతిగానే మాట్లాడుతూ ఉంటాం. Do you know something? ఒక విషయం తెలుసా? God doesn't care what you have done if you are willing to do what he wants you to do. దేవుడు మనల్ని ఏం చేయాలని ఉద్దేశిస్తున్నాడో అది చేయడానికి మనం సిద్ధంగా ఉంటే గతంలో మనం చేసిన పొరపాట్లను ఆయన పట్టించుకోడు, క్షమిస్తాడు. I mean, who cares if you're divorced? మరి మనకి విడాకులు వస్తే ఏంటి? ఆ విడాకులు కూడా మన జీవితంలో జరిగిన మరొక సంఘటన. అది It's not life. అదే జీవితం కాదండి. Just go and live, man. మరి వెళ్ళి జీవించాలి. Who cares if you had a miscarriage? ఒకవేళ మన యొక్క గర్భం తొలగిపోతే ఏమవుతుంది? Or if you have an abortion? లేక అబార్షన్ జరిగితే ఏమవుతుంది? I know it's a tragedy. అదొక విషాదం అని నాకు తెలుసు. But it is just an event. అయితే అది కూడా మన జీవితంలో ఒక సంఘటనగా చూడాలి. It is not life. అదే మన జీవితం అంతం కాదు. I mean, who cares if you didn't receive that promotion? ఆ ప్రమోషన్ మనకి రానంత మాత్రం ఏంటి పెద్ద? It is just an event. అది కూడా మరొక సంఘటనే. Just go and live your life. మన జీవితంలో కొనసాగాలి. It was always after the tragedy that God did the greatest work. అనేకసార్లు మనం చూస్తే ఈ విషాదమైన తర్వాతే దేవుడు ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి కార్యాలు చేయడం చూస్తాం. Hallelujah. It is always after the tragedy. మరి విషాదం జరిగిన తర్వాతే దేవుడు ఒక అద్భుత కార్యాలు చేస్తూ ఉంటాడు. You failed because you have decided that you might fail. మనం ఓడిపోతామేమో అని ముందే మనం తీర్మానం చేసుకున్నాం కనుకనే ఓడిపోతూ ఉంటాం. Actually, you lost it because you have decided that you might not win. ఇది నేను జయించలేను అని మీరు తీర్మానం ముందే చేసుకున్నారు కనుకనే మీరు ఓడిపోతూ ఉంటారు. Be like Paul. Be like Paul. పౌలు లాగా మనం ఉండాలి. Forget what is behind. వెనుకున్నవి మరుస్తూ ఉండాలి. Forget what is behind. వెనుకున్నవి మర్చిపోవాలి. Nothing lives with us more than our past. గతానికన్నా ఎక్కువ మనతో ఉండేది ఏది ఉండదు. It will haunt you like a shadow and will be ready to pounce upon your future if you let it. మరి దానికి మనం చెవి ఎగ్గినట్టయితే గతం ఎప్పుడు కూడా మనల్ని నీడలాగా వెంటాడుతూ అవకాశం దొరికేటప్పటికి మనల్ని మీద దుమికి పట్టివేడి అంతరించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది. Many of us, our past is our constant threat to the dreams in our hearts. చాలా మందికి మన జీవితంలో మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి కలలకి మన గతం చాలా ప్రమాదకరంగా ఆటంకంగా ఉంటుంది. It is always reminding us of our past. ఎప్పుడు మన గతాన్ని మన జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటుంది. And your past is threatening your future. మన గతము భవిష్యత్తునికి ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది. We spend most of our time in our past that we have no time to go into our future. మనం చాలా మంది గతంలోనే ఎక్కువ సమయం గడిపేస్తూ భవిష్యత్తులో వెళ్ళేటువంటి సమయమే మనకు ఉండట్లేదు.
We live in our past. గతంలోనే జీవిస్తున్నాం. That is the reason why you are unable to enter your future. అందుకనే భవిష్యత్తులోకి మనం ప్రవేశించలేకపోతున్నాం. You allow your past to hold on to your future. మన భవిష్యత్తు మన గతము భవిష్యత్తుని పట్టుకొని ఆపడానికి మనం అనుమతిస్తున్నాం. And others, they just live in the past. మరికొందరు ఇంకా గతంలోనే జీవిస్తూ ఉంటారు. You know, they take examples if they have a love failure. ఒకవేళ లవ్ ఫెయిల్యూర్, ప్రేమ ఫెయిల్యూర్ అయింది అనుకోండి, they take Devdas and Parvati as an example. They try to live like them. దేవదాసు పార్వతిని ఉదాహరణగా తీసుకొని వారిలాగా జీవించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. They try to replicate them. వారిని అనుసరించి ఆ రీతిగానే జీవించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. Just think about how sad it is for God, man. అలా మనం చేస్తుంటే దేవుడు ఎంత విచారిస్తాడో ఒకసారి ఊహించండి. No, for example, if I take a 1 crore worth diamond. ఒక ఉదాహరణకి నేను 1 కోటి రూపాయలు విలువైనటువంటి వజ్రాన్ని తీసుకున్నాను అనుకోండి. And if I throw it in a mud or a cow dung, అది ఒక పేడలోనో మట్టిలో పడేసాను అనుకోండి, will it lose its value? దాని విలువ పోగొట్టుకుంటుందా? It won't, right? పోగొట్టుకోదు. It is still worth 1 crore. ఇప్పటికీ దానికి 1 కోటి రూపాయలు విలువే ఉంటుంది. The cow dung or the mud, it doesn't devalue the value of the diamond. ఆ పేడో మన్నో ఆ వజ్రానికున్న విలువని తీసేయలేదు. As a matter of fact, we realize the value of the diamond more now. వాస్తవానికి అటువంటి మురికిలో ఉన్నప్పుడే వజ్రం ఇంకా ఎంత విలువైందో మనకు అర్థం అవుతుంది. And another angle is the cow dung and the mud actually gained a lot of value because of the diamond. మరొక విధంగా మనం చూసినట్టయితే వజ్రం దాంట్లో ఉంది కాబట్టి ఆ మట్టికి కానీ పేడకి కానీ ఇంకా విలువ వస్తుంది. You might be born in the slums of the slums. ఒకవేళ మనం మురికి వాడల్లో జన్మించామేమో. You might be in the lowest of the low places. అతి దీనమైన స్థితిలో మనం ఉండొచ్చు. Maybe in a place where nobody should know about you. బహుశా నా గురించి ఇటువంటి స్థితిని ఎవరు తెలుసుకోకుండా ఉంటేనే బాగుంటుంది అన్న స్థితిలో ఉన్నామేమో. But if you're born there, ఒకవేళ ఆ స్థితిలో జన్మిస్తే, you make that place important. ఆ స్థలాన్ని, ఆ పరిస్థితుల్ని కూడా మీరు ఒక ప్రాధాన్యత కలిగజేస్తారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. That is who you are. మీరు అటువంటి వారే. That is the reason why you are actually coming and hearing me talk every Sunday here. అందుకనే ప్రతి ఆదివారం వచ్చి ఈ గొప్ప శ్రేష్టమైన మాటలు మీరు వింటున్నారు. Because I'm a diamond created by God. ఎందుకంటే దేవుని చేత సృష్టించబడిన వజ్రాన్ని నేను. Hallelujah. It is the value of the thing that makes it important, not what happens to it. ఆ వస్తువులో ఉన్న దాన్ని బట్టి దానికి విలువ వస్తుంది కానీ దానికి జరిగిన దాన్ని బట్టి విలువ రాదు. Many a times we think, oh, something should happen to me. చాలాసార్లు మనకి ఏదైనా ఇంకా మేలు కలగాలి, జరగాలి అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం. Stop thinking that way. ఆ రీతిగా ఆలోచన చేయడం మానేద్దాం. You are already created valuable. మీరు ఇప్పటికే గొప్ప విలువను కలిగిన వారిగా సృష్టించబడ్డారు. Nothing can add more value to you. ఇంకా ఏదో కొత్త వచ్చి మీకు విలువని పెంచడం కాదు. Because you are created by the Almighty God. ఎందుకంటే సర్వశక్తుడైన దేవుని చేత మీరు సృష్టించబడ్డారు. The creator of the creator. ఆ సృష్టిని సృష్టించిన సృష్టికర్త మిమ్మల్ని సృష్టించాడు. So if you are a victim of failure, ఒకవేళ మీకు ఓటమిలో ఉన్నట్టయితే, you need to decide to forget it. దాన్ని మర్చిపోవాలి అని ఒక తీర్మానం మీరు ఇప్పుడే చేసుకోవాలి. How can you forget your failures? మన ఓటములు మనం ఎలా మర్చిపోగలం? You can forget your failures by looking towards the future. భవిష్యత్తుని చూడడం బట్టి మీ ఓటములు మీరు మర్చిపోగలుగుతారు. Many times we are a victim of our past. చాలా సార్లు మన యొక్క గతాన్ని చూసే మనం విచారిస్తూ ఉంటాం. Your future should dominate your past. మీ భవిష్యత్తు మీ గతాన్ని మీద ప్రభావితం చేసి దాన్ని అణిచివేయాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Your future should dominate your past. మీ భవిష్యత్తు మీ గతానికన్నా ఎక్కువ ప్రభావం కలిగి ఉండాలి. Just get better at what you are doing every day. మీరు చేస్తున్నటువంటి దాంట్లో దినదిన మీరు గొప్ప నైపుణ్యత పొందుకోండి. You are more valuable than a diamond. వజ్రానికన్నా అతి విలువైనటువంటి వారు మీరు. The Bible says, this is what the Bible says about you. బైబిల్ ఈ రీతిగా మీ గురించి అంటుంది. God says about you, you are the apple of my eye. మీరు నా కనుపాపనై ఉన్నారు అని దేవుడు చెప్తున్నాడు. God has carved you on his palms. దేవుడు తన అరచేతుల్లో మనల్ని చెక్కుకున్నాడు. That's who you are, man. అటువంటి వారు మీరు. That's who you are.
మీరు అలాగున్నవారు. No failure can devalue you. ఏ ఓటమి కూడా మీకున్న విలువని తగ్గించలేదు. No victimization can devalue you. మీకు ఎటువంటి హాని కలిగినా మీకున్న విలువ తగ్గిపోదు. No words can devalue you. ఏ మాటలైనా మీ విలువని తీసివేయలేవు. No situations or circumstances can devalue you. ఏ పరిస్థితులు ఏవి సంభవించినా మీకున్న విలువని తొలగించలేవు. No situations on this planet can devalue you. ఈ భూమి మీద ఏ పరిస్థితులు కూడా మీ ఉన్న విలువని తీసివేయలేవు. Because you are valuable in His sight. ఎందుకంటే ఆయన కన్ను దృష్టిలో మీరు అమూల్యమైనవా. And for God, your future is much more important than your past. దేవునికి మీ గతానికన్నా భవిష్యత్తు ప్రాధాన్యం. Let's all stand onto our feet. అందరూ లేచి నిలబడదాం. Just thank God for the future that is about to come towards you. మీకు రాబోయేటువంటి మీ భవిష్యత్తు గురించి దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. Just start thanking God about the future that is about to hit you in this year. ఈ సంవత్సరంలో మీకు రాబోయేటువంటి భవిష్యత్తును బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లించడం ఆరంభించండి. Just stop thinking about your past గతాన్ని గురించి ఆలోచన జ్ఞాపకాలు మానేయండి. and start thanking God about the future. భవిష్యత్తు గురించి దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించడం ఆరంభిద్దాం. Maybe it was a love failure. బహుశా ప్రేమలో విఫలమయ్యారేమో. Maybe it was victimization. బహుశా మీకు అనేక హాని కలిగిందేమో. Oh, maybe it was a broken relationship with your friend. బహుశా మీ యొక్క స్నేహితులతోని సంబంధాలు తెగిపోయాయేమో. Or maybe it was a business failure. బహుశా వ్యాపారంలో ఓటములు అయ్యారేమో. Maybe it was loans. You have taken a lot of loans. అనేక అప్పులు తీసుకుని ఉండొచ్చు. Maybe you are drenched in everything that you think it is not possible for you to come out of. ఇక నేను మునిగిపోయిన దీనిలోంచి బయటకు వచ్చే అవకాశమే లేదు అనుకుంటున్నారా? God is saying no. కాదు అని దేవుడు Your అంటున్నాడు. future నీ భవిష్యత్తు is much more important than your past. నీ గతానికన్నా అతి ప్రాముఖ్యమైనది. Your future is going to be so great నీ భవిష్యత్తు ఎంత గొప్పగా ఉండబోతుంది that అంటే God says, no matter how dark your past is, I am going to bless your future. నీ గతం ఎంత అంధకారంగా ఉన్నా నీ భవిష్యత్తు నేను దీవిస్తానని దేవుడు You సెలవిస్తున్నాడు. might be a murderer like Paul, పౌలు వలె నరహంతుడు కావచ్చు. but God says, I am going to make books out of you. నీ నుంచి గ్రంథాలని నేను కలుగజేస్తానని దేవుడు You సెలవిస్తున్నాడు. might be a murderer or a liar like Moses. మోషే వలె ఒక అబద్ధికుడు నరహంతుడు అయి ఉండొచ్చు. Maybe your own memory is fighting against you. పాత జ్ఞాపకాలే మీతోని పోరాడుతున్నాయేమో. God says, దేవుడు సెలవిస్తూ I ఉన్నాడు. am going to make your future so great. నీ భవిష్యత్తును ఎంత గొప్పగా నేను చేయబోతున్నాను. I am going to give birth to generations out of you. నీ నుంచి జనాంగాలు కలుగజేస్తా. I am going to create the skies and I'm going to create new things out of you. నీ నుంచి గొప్ప నూతన కార్యాలు నేను సృష్టిస్తాను. The sky is not going to be your limit. మరి ఆకాశం నీ హద్దులుగా ఉండదు. I am going to open the doors of heaven for your blessing. ఆకాశ వాకిలి నీ కోసం Just forget your past. గతమును కేవలం గతాన్ని మర్చిపో. Just don't argue with me about your past. నీ గతాన్ని గురించి నాతోని వాదించొద్దు అంటున్నాడు Just దేవుడు. stop talking about your past. నీ గతాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ ఉండడం ఆపే. Your future is going to be great. నీ భవిష్యత్తు గొప్పగా ఉండబోతుంది. Your future is going to be blessed. నీ భవిష్యత్తు దీవించబడబోతుంది. Your future is going to be so great that you're going to forget your past. నీ భవిష్యత్తు ఎంత గొప్పగా ఉండబోతుందంటే నీ గతాన్ని మర్చిపోతావు. We thank you, Father, తండ్రి నీకే వందనాలు. for this great blessing of forgetting that you have given to us. ప్రభా మర్చిపోయేటువంటి ధన్యతను మాకు ఇచ్చినందుకు నీకు వందనాలు. Lord, in this year, ప్రభా ఈ సంవత్సరంలో Lord, we look towards you, Father, నీ తట్టే చూస్తున్నాము not తండ్రి. towards the past. గతాన్ని మేము చూడట్లేదు. Lord, because you are our future. ఎందుకంటే నీవే మా భవిష్యత్తు. You are my blessing. నీవే మా ఆశీర్వాదాలు. You are my way. మీరే మా మార్గాలు. And you are going to do great things in my future. నీవే నా భవిష్యత్తులో గొప్ప కార్యాలు చేయబోతూ I ఉన్నావు. thank you, Lord. తండ్రి నీకే వందనాలు. I glorify your name. నీ నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాను. As we go back home, be with us and guide us. ఇంటికి వెళ్తుండగా మాతో ఉండి మమ్మల్ని నడిపించండి. Let this truth, let this revelation be inside us. ఈ సత్యం ఈ ప్రత్యక్షత మాలో మేము నిలిపించి ఉంచుకోవడానికి సహాయం And చేయండి. let your spirit guide us in every way. ప్రతి విషయంలో నీ ఆత్మ మమ్మల్ని నడిపించులాగా In చేయండి. Jesus' name we ask and pray. యేసు నామములో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen.